वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ जुड़ के बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। गुरु दे दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का अपने तरफों उपराला कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन दे महाराज रहमत करके अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी देंदे ने। सतगुरु आखदे बिन हर अवर बिन हर नाम अवर सब थोरा, कि वाहिगुरु दे नाम तो बिना भगत वास्ते गुरमुख वास्ते बाकी सब चीज़ां थोड़ियां ही ने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਰਥ ਮਾਮੂਲੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵ ਹੈ हर दर्शन मन मोरा। मेरा मन वाहिगुरु दे दर्शनां नाल रजदा है। ये परमेश्वर दे दीदार कर करके ये मन रजदा है। ये मन चीज़ां नाल नहीं रजदा। ये मन चीज़ां नाल तृप्त हुंदा दिखाई नहीं दिंदा। सब कुछ भोगण सब कुछ वरतण दे बावजूद भी मन भुखे दा भुखा ही रहिंदा है। मन दे मगर असी उलझे रहने। मन कदे चंगे पासे लै जांदा है, कदे मंदे पासे लै जांदा है। जदों असी भीड़ भड़के विच हुंदे आ उदों मन कहंदा है कि जे एकांत विच होईए तां बड़ी शांति मिले। मैं परिवार विच फसिया होया वां, झमेलियां विच उलझिया होया वां, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ मैं ਉਹੀ कुछ कर रहा ਹੁੰਦਾ जो पहला करता ਸੀ। मन इस तरह हमेशा ही बंदे ਨੂੰ उलझाई रखता है। हमेशा ही इत्थे कुछ कह रहा है, इत्थों निकलोगे कुछ होर कहेगा, घर पहुँचोगे कुछ होर कहेगा। ये पल पल बदलता रहता है, पल पल चेंज होंदा रहता है। सतगुरु कहते इनू तृप्ति नहीं आती। ये आप ही चाहता है कि फलानी वस्तु मिल जाए, तो जदों वो मिल जाती है तो फिर उहदे विचों सुख भी नहीं माणदा, उहदे विचों आनंद भी नहीं माणदा। आप ही चाहता है कि धी पुत मिल जाए, वो मिल जाता है तो फिर दुखी हुंदा है, फिर उहदे विचों सुख भी नहीं देखदा है। आप ही चाहता है कि कारोबार होवे, नौकरी होवे, पैसा होवे, जदों वो मिल जाता है तो फिर होर देखदा है कि इस तो वड्डा होवे, होर वध पैसा होवे, इस तो वड्डा अहुदा होवे। बस आही कुछ साडे जीवन दे विच चलदा रहिंदा है। यही कुछ जीवन विच है, होर कुछ नहीं है। सतगुरु कहंदे इन्हां चीज़ां दे नाल मन तृप्त नहीं हुंदा। ते सब तो वड्डी गल ये है कि मन इस गल नूं समझदा ही नहीं, बंदा इस गल नूं कदे समझदा ही नहीं कि मैं सब कुछ करके तो देख लिया, हासिल तो कुछ भी नहीं होया।
मैं चीज़ां भी वेख लईआं, मैं पैसा भी वेख लिया, मैं घर बार भी देख लिया बना के, मैं धीआं पुत्त भी वेख लए, मैं सारा कुछ वेख लिया। जिन्हां जिन्हां चीज़ां विच भी मन कहंदा सी कि सुख है, उन्हां सारियां चीज़ां विच देख लिया, सुख तां कित्थों भी नहीं लभा। सुख की प्राप्ति तां कितों भी नहीं हुई। इसलिए सतगुरु कहते जरा वेख तां सही, जरा वेख। बंदा वेखदा की वेखदा, वो वेखदा कि चीज़ां थोड़ियां तां करके सुख नहीं मिलिया, चंगी तरह चीज़ां नूं भोग नहीं होया, वधिया तरीके नाल भोग नहीं होया। जे वधिया तरीके नाल उन्हां नूं भोगदा तां सुख मिलना सी। इसलिए फिर उन्हां चीज़ां दे भोग विच उलझदा है, हासिल फिर भी कुछ नहीं हुंदा, प्राप्ति फिर भी कुछ नहीं हुंदी। इसलिए शुरू तो लैके अखीर तक समुच्चा जीवन बंदे दा इसे तरह चीज़ां दे भोगां विच उलझ जांदा है, बतीत हो जांदा है, पर बंदा उन्हां दी असलीयत नूं कदे जान ही नहीं पांदा। हर बारी यही लगता रहिंदा है कि हाले बाकी है, हाले बाकी है, हाले कुछ नहीं मिलिया, हाले कुछ नहीं मिलिया। इसे तरह जीवन गुजर जाता है, हासिल कुछ भी नहीं हुंदा। अखीर भुखे दा भुखा ही ये मन मुड़ जाता है। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई वाहिगुरु दे नाम तो बिना बाकी सब चीज़ां व्यर्थ ने। जदों तक उहदा नाम नहीं मिलदा उदों तक तृप्ति नहीं आउंदी, जदों तक वो वाहिगुरु नहीं मिलदा उदों तक रज नहीं आउंदा। बिन हर नाम अवर सब थोड़ा, वाहिगुरु दे नाम तो बिना बाकी सब थोड़ा है। थोड़े का मतलब इत्थे ये नहीं है कि चीज़ां घट ने, नहीं। सतगुरु कहते वाहिगुरु दे नाम दे बराबर कुछ भी नहीं, ये चीज़ां थोड़ियां बेकार ने, उहदे जैसा कुछ नहीं। सतगुरु कहते हर बिन कछु ना लाग गई भगतन को मीठा, आन स्वाद सब चाखिया कर निर्नो डीठा। सारे स्वाद चख के वेख लै, फिर निर्णा किया, फिर विचारिया। तुसी विचार के वेखो। साडी दिक्कत यही है कि असी लोग विचारते नहीं। जो सानू गुरु कहंदा ना, सतगुरु कहंदा तू विचार कर, गुरु का शब्द पढ़ लिया, हुण विचार। विचारना की है? अपने आप नू, जो शब्द सुने उस शब्द नू अपने उत्ते जरा वेख टुका के कि शब्द की कहंदा है ते मैं की करदा वां, शब्द की सेध दिंदा है ते मैं किस पासे तुरिया वां। जरा वेख, विचार कर, वेख जरा कि चीज़ां विचों सुख लब्भा। विचार कर जरा कि आनंद लब्भा जिथों तू लभ रहा सी। सतगुरु कहंदे विचार कर निर्णो डीठा, निर्णा करके देखता सही। ते जिन्हां ने देखिया, जिन्हां ने जानिया, सतगुरु वो कहंदे बिन हर नाम अवर सब थोड़ा, वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब थोड़ा है। जिस दिन उहदा नाम मिल जाता है, जिस दिन उस वाहिगुरु की बंदगी मिल जाती, उस दिन चीज़ां थोड़ियां भी होण ते बहुतियां लगदियां। उस दिन थोड़ा भी होवे, उस दिन वो भी वध लगदा है। जदों मन की तृप्ति ना होवे तां चीज़ां बहुतियां भी होण वो भी थोड़ियां प्रतीत होंदियां। बहुत ज़्यादा मिल जाए बंदे नूं वो भी लगता है कि की है, कुछ भी नहीं है। ऐसे हज़ारां लखां लोग ने कि उन्हां दे कोल सब कुछ होण दे बावजूद भी
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਫੋਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਕਿ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੁਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਣਹੋਂਦੇ, ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ऐसा भी नहीं है कि कमाई नहीं है, कमाई के साधन भी है कि नहीं, पर खर्च करके राजी नहीं होने के बावजूद भी बड़ा दलिद्रता भरपूर जीवन जिउंदे ने। दूसरे पासे गुरमुख, ਉਹਦੇ ਕੋਲ थोड़ा है पर उस थोड़े विच भी वो रज्जिया होया है, वो थोड़े विच भी रज्जिया होया। गुरु नानक साहब महाराज का एक सिख होया, खडूर विच रहन वाला सी। ਉਹ खडूर साहब वाले पासे इस इलाके का रहन वाला सी। वो गुरु का सिख, किरती सिख सी, दिहाड़ी करदा सी, जो भी उसनूं मजदूरी मिलदी सी शाम नूं
ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 4-5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 1-2 ਮੁੱਠਾਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਮਤ, ਓਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਓਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਲੈ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ, 1-1.5 ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆਰ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆਰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਕ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ 1 ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬਗਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖੁੱਲੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 2, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੀ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜੋਤਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਰਿਟੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵੱਧ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਰ ਸਭ ਥੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ। ਕਿ ਤੁਸ਼ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸ਼ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ।
इस तो वध के ਉਹਦੀ कोई बहुती अहमियत नहीं। संसार दीयां चीज़ां, संसार दे पदार्थ, संसार दे विच जो कुछ भी है वो माया करके है, दौलत करके है। बस साडा जीवन का निर्वाह दौलत नाल होना है, माया नाल होना है। बस इस तो वध के ਉਹਦੀ होर कोई वैल्यू नहीं है। सतगुरु समझाते वाहिगुरू का नाम धन जो है ਉਹੀ साडी रूह की पूंजी है, ਉਹੀ साडा असल सरमाया है जो साडे नाल निभदा है। जी प्राण धन हर को नाम, ईहां ऊहां उन संग कां। इत्थे उत्थे ਉਹਦੇ नाल ही साडा काम है। ये साडे काम आउण वाला है। जिवें असीं कहने ना कि 4 पैसे अज सांभ लईए, कल नूं काम आउणगे, कल नूं साडे काम आउणगे। बस ऐसा ही जानो, ऐसा ही विचारो कि वाहिगुरू का नाम ਉਹੀ साडे काम आउण वाला है, ਉਹੀ काम आवेगा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कुछ है भी नहीं है। दौलत ते है, चीज़ां ते है, पर वो साडे हर थां काम नहीं आउंदियां। हर थां तो साडे कोई भी काम नहीं आउंदा। कई वारी असीं इहो ਜਿਹੇ हालातां विचों गुजर रहे हुंदे आ कि उत्थे भैण भाई मित्र सज्जण भी साडे काम नहीं आ पांदे, कि साडी पत्नी जां साडा पति वो भी कोल बैठा होवे, वो भी साडी मदद नहीं कर सकदा, जदों कई वारी मन दे विच ऐसा ताणा पेटा उलझिया हुंदा है। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे उत्थे सिर्फ वाहिगुरू दा ही नाम साडा साथी बनदा है, साडा संगी बनदा है। मन दे विच क्रोध, मन विच लोभ, मन विच वासना विकार, इन्हां तों कौन छडाएगा? पत्नी नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਪ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, सतगुरु कहते वाहिगुरू का नाम है जिहड़ा सहाई हुंदा है, जिहड़ा क्रोध नूं शांत करदा है, जिहड़ा वासना नूं मिटाउंदा है, जिहड़ा लोभ नूं मिटाउंदा है। इहां उहां जिहड़ा काम आउण वाला है, इहां उहां उन संग काम, ਉਹਦੇ नाल काम है। बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्त अगावन अगावै हर दर्शन मन मोरा। ਉਹਦੇ दर्शन करके मेरा मन तृप्त हुंदा है। उस नूं वेख के, उस नूं जान के, उस नूं वेखो दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, दूसरिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਚੋਂ नहीं देख सकते, घट्टो घट अपनिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ देखो। अपने पति ਵਿੱਚੋਂ, पत्नी ਵਿੱਚੋਂ, माँ ਵਿੱਚੋਂ, बाप ਵਿੱਚੋਂ, भैन भाई ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦਾ स्नेह है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ स्नेह हो सकता है ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਮੋਰਾ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ। ਬਸ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਕੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
कई तरह के नग जड़ी फिरदे ने, कई तरह दियां अपने हत्थां ते मौलियां बन्नी फिरदे ने, काले पीले धागे। कख नहीं हुंदा इन्हां चीज़ां नाल। जे इन्हां चीज़ां नाल ही बंदे नूं सुख मिलदा हुंदा तां हुण लोग कदों दे सुखी हो जांदे। हुण नूं कदों दा सुख आनंद मिल जांदा, पर नहीं मिलिया, क्योंकि जिहड़ा रतन अपने हिरदे दी अंगूठी विच जड़ना सी वो जड़िया ही नहीं। जो कीमती लाल अपने मन विच वसाउणा सी वो वसाया ही नहीं। लोग 2-4 मिनट दी खुशी दे चक्कर विच वो समझ लैंदे ने कि बस जी हो गया, काफ़ी है। 2-4 मिनट इंजॉय कर लिया, जिवें कल परसों लोगों ने रंग पा के एक दूसरे उत्ते बड़ियां खुशियां मना लियां जी, बहुत कर लिया। पर अज वो वाला आनंद जिहड़ा परसों सी, कल कुछ भी नहीं, खत्म। हुण कित्थे आ वो जिहड़ा परसों एक्साइटमेंट सी, जो चाह सी, मिट गया। इसलिए सतगुरु जो सानू आनंद देना चाहुंदा है, जो चाह देना चाहुंदा है, वो रोज़ दा है। सदा मन चाओ, सदा मन रंग विच रंगिया रहे, सदा मन आनंद विच रंगिया रहे। गुरु ये देना चाहुंदा है। असीं लोग मामूली जिहियां चीज़ां दे विच बस राजी हो गए जी, ठीक है। गुरु हमेशा लिए आनंद दे देना चाहुंदा है सानू, कि हमेशा आनंद बनिया रहे, हमेशा चाह बनिया रहे मन विच। जदों मन विच चाह हुंदा ना, जदों मन विच आनंद हुंदा है, तो फिर कोई चिंता नहीं हुंदी, फिक्र नहीं हुंदी। कोई ख्याल आउंदा है कोई होर दूसरा, कुछ भी नहीं। कल परसों जदों एक दूसरे दे रंग ला रहे सन, नच रहे सी, गा रहे सी, कुछ ख्याल आ रहा सी, कोई विचार आ रहा सी वासना दा, काम दा, क्रोध दा? कुछ भी नहीं। जदों बंदा चाह विच हुंदा है, आनंद विच हुंदा है, उदों उसनूं कुछ नहीं सुझदा, होर उदों कुछ नहीं सोचदा। जदों वाहिगुरू दे नाम दा आनंद, उहदा चाह मिल जांदा है, फिर आ दुखां सुखां दी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। फिर मन उधर नूं डोलदा ही नहीं, मन उधर नूं जांदा ही नहीं, तृप्त हो जाता है, टिका विच आ जाता है। इसलिए गुरु दे कोलों ये मिलदा है लाल, गुरु कोलों मिलदा है ये रंग, गुरु कोलों मिलदा है ये चाह। भगत भंडार, भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। गुरु दे शब्द नूं गाउण नाल, सुनन नाल ते कमाउण नाल निहाल होईदा है। गावो, जे तुहानूं गा के आनंद मिलदा है, तुहानूं गा के चाह चढ़दा है, तो शब्द गावो, गावो, आनंद माणो। जे सुन के तुहानूं कीर्तन सुन के, कथा सुन के आनंद मिलदा है, रस आउंदा है, स्वाद आउंदा है, तो उसनूं लो, वध तो वध सुनो, सुनते रहो, उन्होंने घटाओ ना, उन्होंने बढ़ाओ, उसकी मात्रा बढ़ाओ। जिमें जिमें आनंद आ रहा है, जे सुनन विच तां सुनन विच अपना समा बढ़ाओ, जे गाउण विच तां गाओ, कीर्तन करो। सतगुरु कहंदे गावत सुनत कमावत, ते जो गुरु दे शब्द विच कहा उन्होंने कमाओ, उसनूं करो, हुणे ही करो, तो फिर की होएगा? निहाल। साडा जीवन आनंद नाल भरेगा, असीं निहाल होवांगे। बस दिक्कत यह है कि सानू जदों जरा जिहा आनंद आउण लगदा है शब्द विचों, सानू उदों ही कोई ना कोई काम चेते आ जाता है। साडा मन उस वेले कोई ना कोई विचार पैदा कर लैंदा है, क्योंकि जे मन नूं आनंद आ गया, मन ने मर जाना उत्थे, ये बचेगा नहीं। इसलिए मन साडा कोई ना कोई विचार पैदा कर लैंदा है, कोई ना कोई फुरना पैदा कर लैंदा है, ते साडा मन बाहर चलिया जाता है, वो आनंद रह जाता है। इसलिए ख्याल रखना कि जदों शब्द सुनो, कीर्तन करो, तो ध्यान रखना कि मन जावे ना, मन विच फुरना ना पैदा होवे, उहदे रस विच लीन होना, उहदे विच लिवलीन होना। इसलिए सुनत कमावत होवत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान। जिहदा मन वाहिगुरू दे चरण कमलों विच लग गया, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तुठै
कीनो दान, गुरु ने कृपा करके ये दान दिता। सतगुर तुठै, तुठै मतलब त्रुठे हुए, प्रसन्न होए सतगुरु ने। जदों सतगुरु प्रसन्न होया तो सतगुरु ने प्रसन्न हो के मैनू दान दिता उहदे नाम दा। असीं तां भिखारी हाँ, दाता तो गुरु ही है, गुरु ही दान देवेगा। असीं बहुत सारे दान मंगते हैं, बहुत सारिया चीज़ां मंगते हैं, पर असीं उहदे नाम नूं नहीं मंगते। जदों असीं उहनूं मंग लैंदे आ तां ओह किरपा करके नाम दा दान बख्शदा है ते ओह जदों प्रसन्न हो जाता है। जो असीं चाहुंदे आ ओह तां असीं रोज़ मंगदे आ, पर जो ओह चाहुंदा है सानूं देना, आनंद उहदे विच है कि ओह की देना चाहुंदा है, ओहदी की रज़ा है, ओहदी की मर्जी है। इसलिए ओह जो देना चाहुंदा है ओह लैना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तृप्ति है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ है। जो ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ कीनो दान, नानक को गुर दीख्या दीन। सतगुरु कहते नानक नू गुरु ने कृपा करके सिक्ख्या दिती। मैनू दास नू परमेश्वर ने, सतगुरु ने सिक्ख्या बख्शी, उन्हें दीक्षा दिती मैनू कि प्रभ अविनाशी घट घट चीन, कि वह अविनाशी वाहिगुरु घट घट विच वसिया होया है। उन्होंने घट घट विच देख, अपनियां अखां खोल, जे तेरे कोल अखां हैगियां तां देख उहनूं कण कण विच, वो किते दूर नहीं है। गुरु ने ये सिक्ख्या बख्शी है मैनू कि उहनूं वेख, उहनूं सारियां विचों जाण। पहिलां उहनूं अपणियां विचों देख, फिर उहनूं बेगानियां विचों देखी। पहिलां उहनूं अपने घर विचों देखी, फिर उहनूं दूसरियां विचों देखी। पहिलां अपने अंदरों देख लवीं, फिर दूसरियां दे अंदरों देख लवीं। उहनूं वेख, उहनूं जाण, वो किधरे दूर नहीं है। बस अपने मन उतों भरम का पड़दा चुकन की देर है। जिमें ही साडे मन का भरम का पड़दा चुक्या जाता है, वो वाहिगुरू सामने घर बैठा ही नज़र आ जाता है। जिसनों सतगुरु कहते गुर घर ही माहे दिखाया था, गुरु ने घर दे विच ही दिखा दिता कि वह घर विच ही है। सतगुरु रहमत करे आपां सब उसनूं अपने हिरदे घर विचों जान सकीए, उहनूं वेख सकीए, गुरु की सिक्ख्या ते चल सकीए। होईयां भुल्लां लिखिवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।